कह कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जे जानी। भावें आपां ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ खालसे अपने आप ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ श्रेष्ठ समझते हैं, पर गुरबाणी अनुसार जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच लिखिया होया उहदे मुताबक जिन्हें प्रेमा भगती समझ लई कर लई वो सर्वोत्तम खालसा वो है अते असली खालसा वो है। कह कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जे जानी। क्योंकि साडे सिख पंथ अनुसार 9 प्रकार की भगती है। नवदा भगती भी उन्होंने गुरबाणी विच लिखिया है, पर उन्हां 9 प्रकार दीयां भगतियां दे विचों सर्वोत्तम भगती प्रेमा भगती नूं दस्सिया गया। प्रेम भगती वास्ते बहुत थावां ते बड़े बचन आउंदे ने और गुरु दे नाल प्रेम दे वास्ते बड़ियां तुकां सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी विच लिखियां होईयां ने। गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार। गुर शब्दी तो गुरु दे उपदेश नाल मन रंगिया जांदा ते रसना करके नाम जपदे आ, फिर की होया? फिर प्रेम लग गया। साच धड़ी मन माड़िया कापड़ प्रेम सिगार। कादा श्रृंगार कर कपड़े कादे पा? प्रेम दे। प्रेम पदार्थ पाइया प्रेम पदार्थ पाइया गुरमुख तत् विचार। अंदर खाली प्रेम बिन अंदर खाली प्रेम बिन तै ढेरी तन छार। जिहदे अंदर प्रेम नहीं ना हैगा उहदा शरीर जिहड़ा है उहदे वास्ते तो हैगा कि स्वाद आया। प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोबिंद मन मोया। प्रेम पा के प्रेम दे नाल गोबिंद नूं रिझाया ते उन्नू रिझाया जा सकदा। और फिर सर्वोत्तम प्रेमा भगती नूं मनदे होए उत्थे लिखिया होया प्रेम भगत जिस कै मन लागी। प्रेम प्रीत सदा ध्याईयै भै पाए भगत। भै डर पाए प्रेम भगत प्रेमा भगती। भै बिन भाव न उपजै भाव बिन भगत न होए तेरी। डर तो बिना प्रेम नहीं उपजदा ते प्रेम तो बिना भगती नहीं हुंदी। सो साध संगत जी, गुरु दे नाल प्रेम करन दी लोड़ है ते बड़ी सादी जी गल है। जिहदे नाल प्रेम होएगा ओहदी गल आपां मोड़ नहीं सकदे, ओहदी गल आपां मोड़ नहीं सकदे। तुहाडा अपने बच्चे नाल प्रेम हुंदा ते बच्चा जो पुट्ठी सीधी गल आंदा तुसीं मन्नी जांदे हो ना। इसे तरह चलो बच्चे दा मां नाल प्रेम हुंदा ते जो मां दी बच्चा वो भी मन्नी जांदा। सो प्रेम दी व्याख्या बड़ी कठिन नहीं असंभव है। ज्यों संसार बनिया उदों तो ही प्रेम बनिया ਅਤੇ प्रेम संसार विच लोकां ने कीता है, पर प्रेम दी संपूर्ण सर्वमान्य व्याख्या अज तक कोई नहीं कर सकिया। जिन्हों प्रेम नहीं मिलता वो कहता क्यों नहीं मिलता, तड़फदा तड़फदा ही मर जाता है। जिन्हों मिलता है वो आंदा थोड़ा 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 जा होर दे दे, थोड़ा जा होर दे दे, थोड़ा जा होर दे दे। सो प्रेम एक ऐसी भावना है कि जिहदे तो बिना लोग मर जाते ने ते जिन्हां नूं बहुता मिले अफारा भी हो जाता है। फिर प्रेम जदों मिलता है उदों फिर उहदी अवस्था की हुंदी है वो तां शब्दां विच व्याख्या नहीं कीती जा सकदी। वो तां जिवें महसूस ही किया जा सकदा। जैसे गूंगे गुड़ खाया, जे कोई गूंगे नूं बड़ा स्वाद पदार्थ दे दईए कि दस बई ये किन्ना क स्वाद है, किन्ना मिठा है,
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 95% ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 2.5 ਕਿਉਂ ਨੇ? ਰਾਰਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਲਕੀਰ ਐਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੀਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਚੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਖ 'ਚ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੀਰਾ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਸਾ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ।
गुरु ते सिख दा प्रेम ਉਹਦੀ ਗੱਲ है, क्योंकि प्रेम जदों हुंदा है, प्रेम उस चीज़ नाल ही हो सकता है जिहड़ी साडे 5 ज्ञान इंद्रियां दे विच काबू आ जाए, जिन्हों साडे 5 ज्ञान इंद्रिय समझ सकन। दूसरी चीज़ नाल प्रेम नहीं हुंदा। उन्होंने हुण 5 ज्ञान इंद्रियां दे विच फिर अगों प्रेम किवें हुंदा। एक कवि ने लिखिया होया, खुदा जब रिज़्क देता है, खुदा जब रिज़्क देता है तो लियाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। आँखें जब चार होती हैं, आँखें जब चार होती हैं तो मोहब्बत आ ही जाती है। सो गुरु दा प्रेम गुरु दे दर्शन करके हुंदा। और दर्शन अगों कई प्रकार दे ने। श्रवण दर्शन भी है, शोभा सुन के भी साडे मन दे विच एक तस्वीर बनदी है। पर जे दर्शन हो जाण फिर ते गल ही होर हुंदी है। हुण मैं अखां चार दी गल कीती सी। श्री दसवें ग्रंथ साहिब जी विच सच्चे पातशाह ने अपनी रसना तो उचारिया होया कृष्ण अवतार दे विच, शुभ चार भई तो विचार कहाँ। जदों अखां चार हो गईयां ना फिर विचार नहीं रहिंदी। उदो सो सूदो भयो, उदो सो सूदो भयो, सुन गोपियन के बोल, उन ज्ञान बजाई डुग डुगी, उन प्रेम बजाए टोल। तो जदों अखां चार हो गईयां फिर उत्थे कोई विचार नहीं, कोई सुध नहीं। ये अखां चार दी गल सिर्फ इस्त्री पुरुष दी नहीं, जिन्हां दा अपने पशुआं नाल प्रेम है, कुत्ते बिल्लियां डंगर गऊआं मझां, उत्थे जदों अखां चार हुंदियां ने वो डंगर भज्जे भज्जे आउंदे ने। उस वेले कुछ नहीं सुझदा होर। सो आँखें जब चार होती हैं तो मोहब्बत आ ही जाती है। इसे करके जेड़ी तस्वीर दे विच उस जिस पुरुष की तस्वीर होवे, जदों वो सीधी अखां च अखां पा के वेंदा होवे, वो तस्वीर ज़्यादा सुंदर लगती है सानू, बजाए इहदे कि उहदियां अखां होर पासे होण। सो साध संगत जी, जदों गुरु ते सिख दा प्रेम हुंदा फिर उस प्रेम नूं प्राप्त करके फिर सिख नूं प्राप्ति हुंदी है। सतगुर की मूरत हिरदे बसाए, मन इच्छे से ही फल पाए। गुरु दी मूर्ति, मूर्ति तो भाव पत्थर दी मूर्ति नहीं, मूर्ति शब्द दे बड़े अर्थ ने। मूर्ति तो भाव गुरु दा शरीर, गुरु दी देह ते ओदा अक्स, वो अखां दे राहीं सिख अपने अंदर जदों धारण करदा ते उन्हूं अंदर वसाउंदा है। फिर गुर की मूरत मन में ध्यान, मन करके उस मूर्ति ते जिस वेले साडा ध्यान टिकदा, सतगुर की मूरत हिरदे बसाए ते मन इच्छे से ही फल पाए। जो मन दे विच इच्छा होवे हरेक फल उन्हूं प्राप्त हुंदा। पर जे एक चित्त हो के करे, जे बिरती टिकी होवे, इस करके सिख पंथ विच प्रेमा भगती सर्वोत्तम है। और प्रेम किहदे नाल? अपने गुरु नाल। क्यों? क्योंकि गुरु जिहड़ा, गुरु प्रभु दा रूप है। सच्चे पातशाह ने गुरबाणी विच उचारिया होया, गुर अर्जन प्रतख हर। बई निराकार प्रभु नूं तां किसी ने वेख्या नहीं ना, गुरु नूं तां वेख्या ना। गुरु तो प्रतख रूप च बड़ियां दे काम सच्ची मुच्ची सवारदा, निराकार ने नहीं आके सवारे। जिथे भी काम सवारे ने साकार ने ही सवारे ने। जिहदे वास्ते गुरबाणी विच लिखिया होया, गरड़ चढ़े गोबिंद आएला। गरड़ ते चढ़ के भगवान सवारी करके आए, निराकार नहीं लिखिया। इसी तरह बहुत प्रमाण ने, भावें वो भगवान रामचंद्र, भगवान वामन, भगवान कृष्ण, भगवान नानक किसी भी रूप विच आए, उन्होंने देह धार के स्वरूप भावें कोई भी सी उन्हां दा,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰਗ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਧਾਰਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੜ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਰੋਚਕ ਕਵਿਤਾ ਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਰੋਚਕ ਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 12ਵਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਦਵ ਮਾਹ ਚੜਿਓ ਬਿਨ ਨਾਹਿ, ਦਸੋ ਦਿਸ ਮਾਹ ਘਟਾ ਕਹਿਰਾਈ। ਇਹ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਦਵ ਮਾਹ ਚੜਿਓ ਬਿਨ ਨਾਹਿ, ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ, ਨਾਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਭਾਦਵ ਮਾਹ ਚੜਿਓ ਬਿਨ ਨਾਹਿ, ਦਸੋ ਦਿਸ ਮਾਹ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਟਾ ਕਹਿਰਾਈ, ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਦਿਓਸ ਨਿਸਾ ਨਹਿ ਜਾਨ ਪੜਾ, ਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਓਸ ਨਿਸਾ ਨਹਿ ਜਾਨ ਪੜਾ, ਬਿਜ ਛਟਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਕੀ ਛਬ ਛਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਪਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਜਾਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਮਨੋਹਰ ਕਵਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਕਈ 100 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 5-7 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨੋਹਰ ਕਵਿਤਾ, ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਵਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵੱਥੂ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਤ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।